예, 안녕하세요. 글로벌 영어 1주차 두 번째 강의를 시작하겠습니다. 잠시 전에 말씀드린 대로 앞으로 2주차 수업부터 어떻게 진행되는지를 여러분들에게 샘플을 보여드리겠다고 했어요. 그러니까 앞으로 진행이 이렇게 된다라고 하는 것을 보여주는 겁니다. 자, 그러면 제가 이렇게 할 겁니다. 일단 화면을 공유할게요. 이제 제가 이번에는 오늘은 이제 테드 강연을 준비했어요. 그래서 테드 강연에 여러분들에게 이렇게 스크립트를 먼저 보여드릴 거예요. 이 스크립트가 어, 제가 쓴 게 아니고 그 테드 강연에 들어가 보면은 스크립트가 다 있어요. 그래서 그거를 제가 다운받아서 이렇게 만든 겁니다. 그래서 앤젤라 더크워스라고 하는 사람이에요. 잠시 후에 보시겠지만 이분은 grit에 대해서 얘기합니다. G-R-I-T 열정, 끈기. 뭐 여러분들이 원하면 다른 방식으로 번역할 수도 있습니다. 어, 굉장히 좋은 강연이에요. 조금 길지만 한 10, 몇 분이더라? 뭐 그렇게 길진 않아요. 페이지로 하면 이게 한 2쪽 정도밖에 안 됩니다. 그래서 굉장히 아주 좋은 강연이에요. 그리고 제가 특별히 이 강연을 좋아하는 이유는 이 앤젤라 더크워스가 한국인이에요. 한국인인데 미국에서 교육을 받았어요. 교육을 받고 외국인하고 미국인인 것 같아요. 미국인하고 결혼을 했습니다. 그리고 이제 선생님도 어디 뭐 무슨 회사에서 일을 하다가 어 선생님이 됐죠. 그리고 나서 사이콜로지 심리학을 공부하러 대학에 다시 대학원에 진학을 합니다. 그리고 나서 박사가 되죠. 그분이 아이들에게 필요한 것이 무엇인가, 성공하기 위해서 정말 필요한 능력이 무엇인가, IQ인가 아니면은 가족의 뭐 금수저 은수저인가, 정말 중요한 것이 무엇인가, 뭔가를 해낼 때 성공할 때 가장 중요한 덕목이 무엇인가에 대해서 연구를 했습니다. 그래서 그 부분을 우리 먼저 이 화면은 제가 좀 이따 볼 거고요. 여러분들하고 같이 그 테드 강연을 먼저 보도록 하겠습니다. 잘 되겠죠? 예, 나왔죠? 자, 앤젤라 덕워스 조금 오래됐어요. 어, 자, ideas worth spreading. 이게 테드 강연이에요. 아시죠? 이건 뭐 여러분들이 언제든지 들어가면 좋은 강연들이 많이 있으니까 여러분들이 이거를 기회로 해서, 계기로 해서 여러분들이 좋은 강연들이 있는지 찾아보고 스스로 공부할 수 있는 동기를 내가 마련해 줄 수 있다면 이 수업은 성공이라고 할 수가 있어요. 자, 그러면 앤젤라 리 더크워스라고 하는 사람의 음, 강연을 한번 들어보겠습니다. 혹시 여러분들이 내가 강연을 이제 올릴 거거든요. 사이버 캠퍼스에. 그러니까 올린 거를 한번 다운받아서 프린트 해가지고 같이 보면서 이거를 들어도 됩니다. 근데 지금 그냥 근데 보지 않아도 돼요. 여러분들은 저 때보다는 훨씬 더 그 듣는 훈련이 잘 되어 있기 때문에 훨씬 잘 들릴 수도 있어요. 자, 그럼 지금부터 한번 들어보겠습니다. When I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. I went to teach seventh graders math in the New York City public schools. And like any teacher, I made quizzes and tests, I gave out homework assignments. When the work came back, I calculated grades. What struck me was that IQ was not the only difference between my best and my worst students. Some of my strongest performers did not have stratospheric IQ scores. Some of my smartest kids weren't doing so well. And that got me thinking. Kinds of things you need to learn in seventh grade math. Sure, they're hard. Ratios, decimals, the area of a parallelogram. But these
concepts are not impossible, and I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. After several more years of teaching, I came to the conclusion that what we need in education is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective, from a psychological perspective. In education, the one thing we know how to measure best is IQ. But what if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? So I left the classroom and I went to graduate school to become a psychologist. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who was successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods, asking which teachers are still going to be here in teaching by the end of the school year. And of those, who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it's a marathon, not a sprint. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point or the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. To me, the most shocking thing about grit is how little we know, how little science knows about building it. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? What do I do to teach kids a solid work ethic? How do I keep them motivated for the long run? The honest answer is, I don't know. What I do know is that talent doesn't make you gritty. Our data show very clearly that there are many talented individuals who simply do not follow through on their commitments. In fact, in our data, grit is usually unrelated or even inversely related to measures of talent. So far, the best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. And that's where I'm going to end my remarks because that's where we are. That's the work that stands before us. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. In other words, we need to be gritty about getting our kids grittier. Thank you.
어때요? 괜찮죠? 음. 잘 들리던가요? 그러면 여러분들이 지금 테드에 언제든지 들어가면 요 엔젤라 더크워스를 치면 언제든지 다시 볼 수가 있습니다. 그러니까 다시 보고 여러 번 들어보세요. 그러면 듣기 능력이 아마 많이 좋아질 겁니다. 자, 그러면 한번 스크립트를 한번 보도록 할게요. 자, 이게 스크립트입니다. 자, 아까 여러분들 봤는데 grit라는 단어가 제일 많이 나오죠. grit가 뭐예요? 네, 근성. 이런 말이죠. 대개체로 어떤 이야기로 들렸나요? What did she talk about? She talked about grit. 그죠? grit에 대해서 얘기했는데 Where did she used to teach? 뭐 이렇게 이제 영어를 묻고 대답하고 하면 좋은데 이게 인터랙션이 안 되니까 제가 이렇게 쭉 읽고 한 요 정도예요. 이건 제가 여러분들이 꼭 알았으면 좋겠어서 표시를 해놨습니다. 이렇게 하고 쭉 같이 읽을 거고요. 지금 문제가 있습니다. 1번, 2번 이렇게 해놔요. 자, 그래서 문제를 먼저 볼까요? 문제를 제가 이렇게 How would you translate grit and growth mindset in Korean? 자, 우리 여기를 grit라는 말하고 into라고 하면 되겠죠? 미안합니다. into. 그러니까 grit란 말 나오는데 이 말은 이제 근성이다라고 이미 번역이 나왔어요. 근데 이 근성을 길러주기 위해서 중요한 방법을 growth mindset라고 하는 말이 나오거든요. 근데 이게 번역하기가 굉장히 곤란해요. 그래서 여러분들이 한번 이거를 우리말로 번역해봐라 라는 것이 첫 번째 문제입니다. 그러니까 이건 단답형이죠. growth mindset를 어떻게 번역하겠습니까? 근데 이거는 사실 생각만큼 그렇게 단순하진 않습니다. 전체적인 내용을 잘 이해해야지 growth mindset를 정확하게 번역할 수 있겠죠. 그래서 이렇게 전체적인 이해를 바탕으로 번역하는 문제를 제가 냅니다. 그러니까 1번은 우리말로 답하면 되고요. 그 다음에 두 번째는 Do you think you have grit? Say in English. 여러분들은 grit가 있다고 생각하세요? Say in English. 영어로 답하세요. 요거는 yes or no 라고 답하면 되죠. 근데 사실 이렇게 문제를 내면은 yes 혹은 no만 답하면 되니까 이거는 영어로 쓰기 연습이 안 되죠. 그래서 사실은 제가 문제를 좀 잘못 냈어요. Do you think you have a grit? 하면은 if you do, 여러분들이 그 grit를 가지고 있다면 if you do, when did you find you had grit? 이렇게 이제 물을 수가 있겠죠. If you do not, 만약에 여러분들이 grit가 없다고 치면은 how would you intend to grow your own grit? 뭐 이렇게 문제를 낼 수가 있겠죠. 그래서 당신은 그리트를 가지고 있다고 생각하세요? 그렇다면 언제 자기가 그리트를 가지고 있다라는 것을 찾아냈습니까? If you if you do not, 없다면 how would you intend to grow your grit? 어떻게 그리트를 발전시킬 수가 있을까요? develop 시킬 수가 있을까요? 라고 이렇게 묻습니다. 그러면 say in English, 영어로 얘기하세요. 이렇게 문제를 내요. 그러면 1번 같은 경우는 한국말로 쓰는 거니까 간단하고 두 번째 같은 경우는 한 두세 줄로 쓰면 돼요. 간단하게 쓰는데 일단 우리말로 생각을 해야 되겠죠. 뭐 영어로 그냥 생각이 되면 영어로 해도 되고요. 근데 만약에 잘 안 된다. 그럼 우리말로 일단 한번 써보세요. 그리고 나서 어떻게 하면 돼요? 번역기 한번 돌리면 돼요. 번역기 한번 돌려보세요. 그러면 그냥 번역기 뚝 돌려서 답으로 내면 의미가 없어요. 내가 우리말로 이런 말을 하고 싶은데 그 말이 번역기에 이렇게 나오네? 라고 그거를 공부를 해야 돼요. 공부를 한 다음에 그거를 저한테 답으로 제출하셔야 되죠.
그래야지 공부가 되잖아요. 그냥 돌려버리면 공부가 안 되잖아요. 앞으로는 뭐 번역기가 훨씬 더 어, 저기 그 접근성이 높아지겠죠. 그렇다 하더라도 아무리 접근성이 높아도 내가 외국어를 할 수 있어야 되니까 이 외국어 실력을 높인다 생각을 하고 번역기를 사용하되 번역기에서 나온 답을 여러분들이 한번 다시 한번 익히는 시간을 가지시기를 바랍니다. 그래서 이 숙제를 이렇게 하게 되면은요, 꼭 여기다가 보내셔야 돼요. 명주킴, 제 이름이 김명주입니다. 예, 한 메일 넷으로 보내주세요. 그래서 매주 제가 이렇게 수요일 날 강의를 띄울 거예요. 그럼 띄우면 매주 월요일 날, 매주 월요일 오후 12시부터 오후 10시, 10시간 정도 시간을 드려요. 그러면 그 시간 내에 숙제를 저한테 보내시면 됩니다. 여러분들이 숙제를 보내시면 저한테 한 일주일 정도 시간을 주시면 돼요. 그 다음 수업 시간 전까지 안 될 가능성이 많아요. 왜냐하면은 그 월요일 날 내면은 내가 또 수요일 날 바로 또 강의를 올려야 되잖아요. 그러니까 별로 시간이 없어요. 그래서 아마 그 다음에 줄 가능성이 많은데 어 제가 일일이 피드백을 해줍니다. 피드백을 해서 바로 여러분들이 답을 보내면 그대로 그 위에다가 내가 체크를 해서 여러분들한테 리턴 해줘요. 그러니까 답을 보내실 때는 이거 아주 중요합니다. 답을 보내실 때는 뭐 파일로 보내지 마세요. 파일로 보내면 아주 힘듭니다. 파일로 보내면 제가 그걸 열어야죠. 그래서 제가 거기다 코멘트를 달아야 되죠. 그리고 그걸 다시 또 파일로 만들어야 되죠. 그리고 파일을 또 제가 첨부해서 보내야 되죠. 여러분들한테. 그러면 되게 힘들어요. 너무 일이 번거로워요. 그래서 여러분들이 파일로 보내지 마시고 그냥 오려 붙이기 해서 그 편지, 그러니까 이메일 바디에다 그냥 붙이세요. 편지처럼 숙제를 그렇게 보내세요. 그러면 제가 열어서 리플라이 해가지고 거기다 바로 그냥 체크해서 그냥 보내버리면 되죠. 그래서 첨부하지 마시라. 이메일에 직접 오려 붙여서 보내라. 라고 제가 항상 강조를 합니다. 자, 그렇게 해주시면은 좋을 것 같아요. 그리고 아까 제가 말씀을 못 드렸는데요. 제가 모든 그 급한 소통은 전부 다 사이버 캠퍼스에 있는 일러닝, 그 사이버 캠퍼스에 있는 여러분들 문자로 여러분들하고 주로 인터랙션을 하게 될 겁니다. 그럴 때 질문이 있으시면, 저한테 질문이 있으시면 문자로 보내주세요. 전화, 핸드폰 문자로 보내주세요. 자, 다시 한번 말씀드립니다. 저한테 급하지 않아도 저한테 소통할 일이 있으면 저한테 핸드폰 문자로 보내주세요. 제가 그래야지 빨리 여러분들한테 즉각적으로 반응할 수가 있습니다. 이메일로 보내시면 안 돼요. 이메일로 보내시면 제가 숙제를 체크할 때만 이메일을 엽니다. 그러니까 항상 열질 않아요. 그러니까 급한 일이 있으면 이메일로 보내시면 안 되고 숙제만 이메일로 보내시고 저한테 급하게 할 이야기가 있으면 문자로 보내시면 됩니다. 그 문자는 내가 이미 여러분들한테 아직 안 보냈나? 여러분들한테 계속해서 그 문자를 보낼 거예요. 자, 제가 지금 사이버 캠퍼스에 강의 올렸습니다. 자, 강의 보세요. 뭐 이렇게 올릴 거거든요. 그러면 거기에 내 전화번호가 떠요. 핸드폰 전화번호가. 그러니까 그 핸드폰 전화번호로 항상 저하고 컨택하시면 됩니다. 아셨죠? 아주 중요합니다. 왜냐하면 요 이메일, 여기는 숙제만 보내는 데예요. 숙제 보내는 이메일에다가 저한테 질문을 하시면 제가 바로바로 답을 못해요. 그래서 학생들이 답답할 수가 있어요. 그러니까 급한 질문이 있으시면 문자로 해라 이 말입니다. 자, 그러면 The Course의 강의를 한번 보겠습니다. 아까 무슨 얘기를 하는지 대충 들었나요? 자, when I was 27 years old, I left a very demanding job in management consulting for a job that was even more demanding, teaching. 이렇게 얘기했어요. So when I was 27 years, 내가 27살 때 굉장히 demanding이라는 말은요, 힘든. 나한테 요구하는 게 많은, demand라는 말이 요구하다 이런 말이잖아요. 근데 요구하는데 요구하는 것이 많은 일이니까 뭐예요? 힘든 잡이다 이런 말이죠. 나한테
굉장히 힘든 잡을 내가 떠났어요. 근데 그 잡은 in management consulting. 매니지먼트, 관리, 경영, 관리, 컨설팅이에요. 컨설팅에서 아주 굉장히 어려운 일을 아마 하고 있었는데 그 일을 이제 떠났어요. For a job, 뭐를 위해서? 이 일로 떠났다 이런 말이에요. A job that was even more demanding. 훨씬 더, even more 하면 more를 꾸며주는 말이죠. 그래서 even 훨씬 더 demanding한. 그러니까 demanding한 잡을 일하다가 더 demanding한 잡으로 내가 옮겼습니다. 근데 그 더 demanding한 잡은 뭐예요? teaching. teaching. 요게 더 demanding한 잡이 되는 것입니다. 자, 이것도 teaching 이렇게 하면 안 돼요. 우리 학생들하고 같이 수업을 하게 되면 내가 많이 고쳐주는데 저도 뭐 발음이 썩 좋진 않아요. 근데 여기서도 teaching 이렇게 하면 안 돼요. teaching. T가 길어요. 여러분들은 3학기 때부터 초등학교 3학기 때부터 영어를 배워서 그래도 상당히 잘하더라고요. 옛날 사람들보다는. 이제 이것도 teaching이 아니에요. teaching 길어요. teaching 좀 길게 발음한다라고 생각하시면 돼요. teaching even more demanding teaching. 자, 27살 때 I went to teach 7th graders math in New York City public schools. 나는 7th graders 7학년, 그러니까 우리 식으로 얘기하면 중학교 1학년이죠. 7학년 수학을 가르치기 위해서 갔어요. In New York City Public Schools. 뉴욕시의 공립학교죠. 뉴욕시 공립학교. 뉴욕시의 공립학교가 이제 많이 있겠죠. 그러면 교육청 같은 게 있어요. 그럼 그 교육청에서 사람을 뽑죠. 아니다. 그 뽑는 게 아니고 거기에 소속은 되는데 뽑는 거는 개별 학교들이 뽑아요. 개별 학교들이. 아마 그럴 거예요. 일일이 어플라이 해서 뽑죠. 아마 그럴 겁니다. 제가 있던 곳은 알버커키라서 조금씩 주마다 다를 수가 있어요. 자, 그 다음에 and all like any teacher 다른 선생님들과 마찬가지로 어느 선생님들이나 마찬가지로 I made quizzes and tests. 퀴즈는 조그만 퀴즈예요. 그 다음에 테스트, 중간고사, 기말고사, 수시고사 이런 게 테스트고요. 그걸 만들었어요. I gave out homework assignments. 나는 숙제를 애들한테 줬어요. 미국은 숙제를 많이 주죠. 숙제를 하면서 사실 실력이 느는 거예요. 그래서 여러분들도 이렇게 내가 이렇게 그 비대면 강의의 또 단점도 있지만 장점은 이거예요. 매주 숙제를 낸다는 거. 그리고 내가 매주 여러분들에게 피드백을 해줄 수 있다는 거. 그게 장점이죠. 뭐 보통 우리가 대면 수업을 하게 되면 숙제를 매주 내지는 않잖아요. 그러니까 그게 여러분들이 계속해서 공부할 수 있는 자극, 동기부여가 되죠. 그래서 I gave out homework assignments. When the work came back, 그리고 그 숙제가 이제 되돌아오는 거죠. 되돌아왔을 때 I calculated grades. 점수를 이제 계산했어요. 이 선생님들이 하는 일이죠. What struck me, 나를 깜짝 놀랍게 한 것은 was that 이거였어요. IQ was not the only difference between my best and my worst students. 이게 문장이 쉬운 겁니다. 그죠? 이게 말하는 용어라서 IQ가 내 가장 공부 잘하는 애들과 가장 공부 못하는 아이들 사이에 단 하나의 차이가 아니었다 이런 말이에요. 그러니까 공부 잘하는 애들, 못하는 애들이 있어요. 이제 중학교 1학년이에요. 그러면 공부 잘하는 애들 못하는 일의 차이가 뭐겠어요? IQ의 차이일까요? 뭐 여러 가지 차이가 있겠죠. 얘는 공부 잘하는 애들 못하는 애들인데 왜 그럴까요? 얘네들은 공부를 열심히 하는 애들, 안 하는 애들 뭐 이럴 수도 있겠죠. 혹은 얘네는 IQ가 높은 애들, 낮은 애들 뭐 이렇게 얘기할 수가 있겠는데 IQ만이 그 단 하나의 차이는 아니더라 라고 하는 걸 발견했다라는 겁니다. Some of my strongest performers did not have stratospheric 이게 발음 되게 어렵죠. stratospheric. 아이고 저도 어려워요. IQ scores. 이건 성층권에 막 현길증 날 아주 높은 이런 말이에요. 성층권 대기권에서도 제일 높은 곳이잖아요. 그 성층 굉장히 높은
뭐 IQ 막 40, 50 막 이렇게 되는 그런 나의 strongest performer, 가장 공부 잘하는 애들의 몇몇은 그렇게 높은 IQ를 가지지 않았습니다. 이런 말이죠. Some of my smartest kids weren't doing so well. 아주 스마트한 아이들의 몇몇 학생들은 그렇게 공부를 잘하지 않았어요. IQ가 제 아무리 높아도 공부를 그렇게 잘하지 않았다 이런 말이에요. That got me thinking. 그것이 바로 나를 생각하게끔 만들었어요. 그래서 get는 소위 말해서 사역동사. They got me thinking. 나로 하여금 생각하게. They got me. 외우세요. They got me thinking. 나로 하여금 생각하게 만들었다. 오늘은 조금 길어서 내가 이렇게 뭐 일일이 많이 훈련 안 시킬 거예요. 오늘은 뭐 맛보기만 하는 거니까. The kinds of things you need to learn in 7th grade math, sure, they are hard. 자, 7학년 수학에서 네가 배울 필요가 있는 것들의 종류들. 그것들은 어려워요. 그래서 things를 여기서 they로 다시 받은 거죠. 구어체이기 때문에 이렇게 쓴 겁니다. The kinds of things you need to learn in 7th grade math. Sure, they are hard. 어렵다. 7학년 수학이면 중학교 1학년 수학이 우리 때 우리 옛날에 다니던 대학은 다르죠. 아이고 어렵더라고요. 네. 그게 뭐냐? 어려운 게 뭐냐면 ratios 뭐 비율, decimals 소수, the areas of parallelogram. parallel이 평행사변형 이런데 parallel 평행 이런 말이잖아요. parallelogram 하면은 평행사변형 이런 뜻이 됩니다. 평행사변형의 넓이 구하는 문제 뭐 이런 것들 뭐 밑변 뭐 더하기 해서 뭐 곱하기 높이 뭐 이런 거 있잖아요. 이제 이런 것들이 뭐 쉽지 않죠. 어려워요. But these concepts are not impossible. 그러나 이러한 개념들은 결코 그렇게 불가능한 게 아니에요. And I was firmly convinced that every one of my students could learn the material if they worked hard and long enough. 나는 아주 강하게 확신했어요. 뭐라고? 내 학생의 모든 아이들이 그 내용을 배울 수 있다고. If they worked hard and long enough. 그들이 열심히 그리고 오랫동안 충분히 오랫동안 일한다면 아이들은 모두가 그것을 배울 수 있다라고 나는 확신했어요. After several more years of teaching, 그러니까 몇 년 동안 더 가르친 후에, after several more years of teaching, I came to the conclusion that 나는 이런 결론에 이르게 되었어요. What we need in education, 우리가 교육에서 필요로 하는 것은 is a much better understanding of students and learning from a motivational perspective. 내가 알게 된 어떤 결론에 이르냐면 교육에서 필요한 게 뭐냐면 더 잘 이해하는 거야. 더 잘, a much better understanding. 더 잘 이해하는 것이다. 뭐를? 학생과 학습을. 근데 학생과 학습을 이해하는데 어떤 측면에서 이해하냐면 from a motivational perspective. 어떤 동기 유발의 측면에서 아이들과 학생과 학습을 더 잘 이해하는 것이 필요하다는 결론에 다다르게 되었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그러니까 뭐 IQ가 문제가 아니라는 거죠. In education, the one thing we know how to do measure best is IQ. 교육에 있어서 one thing we know, 우리가 알고 있는 단 하나. How to measure best. 어떻게 가장 잘 측정할 수 있는가에 대해서 우리가 아는 단 하나는 IQ다 이런 말이에요. 자, 제가 어떻게 쟤들 얘가 이제 공부를 잘해. 뭐 교육에서 우리가 보통 알고 있는 학생들 측정하는 방법은 뭐예요? IQ로 보통 측정을 하죠. But 그러나 what if doing well in school, in life? 학교와 인생에서 잘하는 것이 depends on much more than your ability to learn quickly and easily. 그저 빨리 배우고 쉽게 배우는 너의 능력 그 이상의 뭔가에 의존한다면 어떻겠는가 이런 말이에요. 그러니까 인생에 있어서 정말 학교에서도 공부 잘하고
그리고 인생에서 잘해요. 그것은 그저 빨리 배우고 쉽게 배우는 거. IQ가 높으면 그렇죠. 아무래도 순발력이 빠르면 확실히 빨리 배우더라고요. 빨리 배우고 쉽게 배워요. 그런데 그게 학교와 인생에서 잘하는 단 하나의 척도는 아니다 이런 말이에요. 쉽게 배운다고 해서 빨리 배운다고 해서 더 많이 배우진 않아요. 그죠? 더군다나 인생은 길어요. 그래서 20대까지 20대 이제 대학을 가니까 20대까지 배우는 게 굉장히 중요해요. 어떤 확실히 어렸을 때 뭔가 어 학습하는 능력이 개발되긴 해요. 그래서 기본적인 어떤 학습할 수 있는 그 연마하는 학습할 수 있는 기본은 연마가 돼요. 그런데 그다음부터는 IQ가 아니고 그다음부터는 IQ가 아니고 어 어떤 grit예요. 그래서 grit가 나오는 겁니다. 어떤 근성. 그게 doing well in school and in life의 더 중요한 특정 척도가 된다라는 겁니다. So 그래서 이제 이런 이걸 좀 더 잘 알아야 better understanding이 필요하다라는 것을 알게 된 거죠. So I left the classroom. 그래서 클래스룸을 떠났고요. And went to graduate school to become a psychologist. 대학원에 가가지고 psychologist가 되었어요. 심리학자가 되었어요. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. 나는 아이들과 어른들을 연구하기를 시작했어요. 슈퍼 챌린지, 굉장히 도전적인 환경, 여러 종류의 도전적인 환경에서 아이들과 어른들을 연구하기 시작했어요. And in every study, my question is, 모든 연구에 있어서 내 질문은 뭐냐? Who is successful here and why? 여기서 누가 성공적이고 그리고 왜 성공적인가? 그것이 바로 my question, 나의 질문이었다. 이렇게 얘기하고 있습니다. My research team and I went to West Point Military Academy. 나의 리서치 팀과 나는 웨스트 포인트 육사죠. 우리식으로 얘기하면 육사에 갔어요. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. 우리는 예측하려고 했어요. Which cadet, 어떤 뭐라 그러지? cadets, 육사생, 네, 육사생이죠. 생도. 어떤 생도가 굉장히 혹독한 훈련을 받죠. 군사훈련에서 살아남는가를 예측하려고 했다. 그리고 which would drop out. 그리고 어떤 이들이 drop out, 중간에 그만두는지를 predict 하려고 노력했다는 말입니다. 그리고 또 we went to National Spelling Bee. 이거는 이제 그 철자 말하기 대회예요. 미국에서는 이거 많이 하죠. 미국은 철자하고 그 발음하고 많이 틀리잖아요. 그래서 철자가 어려워요. 그러니까 철자 내셔널 전국 그 철자 대회 경연대회가 있습니다. 그래서 스펠링 비라고 그래요. 스펠링 비로 갔어요. 그래서 try to predict which children would advance farthest in competition. 어떤 아이들이 이 경쟁에서 가장 멀리 나아가는지를, 그러니까 1등, 멀리 나가면 뭐예요? 계속 멀리 나가면 1등 하는 거죠. 높은 이제 1, 2등, 1, 2, 3등 이렇게 높이 높은 그 상을 타게 되는 아이들이죠. 이제 어떤 아이들이 would advance farthest in competition 하게 되는지를 predict 하려고 했다. We studied rookie teachers working in really tough neighborhoods. 이거는 신참 선생님들이에요. 선생님들이 되게 어렵죠. 요즘은 우리나라는 옛날 요즘도 선생님이라는 직업이 참 좋은데 되게 어려워요. 더군다나 미국 같은 경우는 굉장히 우범지대라든지 이런 곳에 있는 학교로 발령을 받게 되면 가르치기가 되게 어렵죠. 그래서 우리는 이 rookie teachers, 신참 선생님들을 연구했어요. 어디에서요? Really tough neighborhoods, 굉장히 힘든 동네에서
그래서 neighborhoods는 동네라고 보시면 돼요. 동네에서 일하고 있는 선생님들을 연구했어요. asking, 물으면서, 분사구문이죠. which teachers would still going to be there in teaching by the end of school year. 그 학기 마지막까지 계속 가르치면서 어떤 선생님들이 계속해서 남아있을 것인가를 물으면서 tough neighborhood에 있는 선생님들을 연구했어요. 그러니까 선생님들이 아무래도 힘들면 중간에 그만둘 거 아닙니까? drop out 하겠죠. 근데 누가 계속해서 end of school year까지 남아있게 되는지를 한번 연구해봤다 이런 말입니다. 그리고 또 of those, 남아있는 사람들 중에서, those는 남아있는 사람들 중에서 이러면 of는 중에서 이런 말이 남아있는 사람들 중에서 who will be the most effective at improving learning outcomes for their students? 학생들을 위해서 러닝 학습의 효과를 향상시키는데 누가 가장 효과적일 것인가? 누가 가장? 교사로서는 어떤 교사가 좋은 교사예요? 그냥 애들한테 맨날 친절한 교사가 좋은 교사는 아니죠. 학생들의 실력을 높여주는 선생이 좋은 교사죠. 잘 가르쳐야죠. 근데 잘 가르친다고만 해서 애들이 공부를 잘하고 또 그 실력이 높아지는 건 아니에요. 효과적으로 가르쳐야 되죠. 그죠? 효과적으로. 효과적으로 가르치면서 아이들을 계속해서 encourage 해줘야 돼요. 잔소리도 좀 하면서 애들이 계속 공부할 수 있도록 격려를 해줘야 되는 거죠. 저도 뭐 그런 일을 해야 되는 거예요. 그냥 학생들을 그냥 가르치기만 하는 것보다는 뭐 그것도 당연히 해야 되는 거지만 요런 테드 강연 요거 하나만 달랑 가르치는 게 아니고 학생들이 계속해서 좋은 강연들을 스스로 찾아서 볼 수 있도록 계속해서 동기유발을 하는 거죠. 그게 좋은 선생님이에요. 그래서 실제로 내가 30명을 가르친다. 그러면 한 뭐 적어도 20명 정도가 20명이면은 3분의 2니까 완전 성공이죠. 3분의 2가 뭐 새로운 테드를 스스로 공부하려고 했다. 라고 만약 했다면 이거는 뭐 120%예요. 120% 성공입니다. 선생이 그 정도 해낼 수 있으면 큰 성공이에요. 글쎄요. 난 얼마나 성공할 수 있을지 모르겠어요. 나로 하여금 성공할 수 있게 해주세요. 그러니까 여러분들이 그 적절한 동기부여는 아니네. 여러분들이 이런 글들 뭐 왕도가 없어요. 언어는 많이 노출시키는 것밖에 없어요. 자기 자신을 이런 영어에 많이 노출시키는 것밖에는 도리가 없어요. 저도 아침에 지금 제가 올해 한갑입니다. 근데 요즘은 핸드폰이 되게 좋잖아요. 좋아서 뭐 CBS 뉴스 뭐 이런 것들이 다 앱으로 다 나와요. 그러니까 아침에 샤워하고 나와가지고 이제 뭐 머리하고 뭐 이렇게 옷 입고 하는 한 15분 정도? 요즘은 뭐 화장은 안 하니까 뭐 그런 시간에 한 15분, 한 20분 정도 걸려요. 근데 그 시간에 항상 CBS 뉴스를 틀어놔요. 핸드폰으로. 그리고 들으면서 합니다. 훨씬 낫죠. 제가 미국에서 10년을 살았어도 듣는 게 좀 시원찮아요. 잘 안 돼요. 그런데 많이 좋아지고 있어요. 지금 이 나이에도 한다 이 말이야. 그러니까 여러분들도 계속해서 하셔야 돼요. 외국어 능력은 이제는 기본이에요. 기본. 영어는 아주 기본입니다. 기본. 할 수 있어야 돼요. 두려워하지 말고. 자, we partners with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs. 우리는 그 사기업과 이제 파트너를 맺었어요. 물으면서 뭐라고 묻냐면 which of these salespeople 영업하는 사람들이 어떤 사람들이 그들의 job을 계속해서 유지할 것인지 이런 것들을 물으면서 이들과도 사기업과도 파트너를 맺었어요. 그 GRIT죠, GRIT. 여러분들 왜 미생 2014년에 나온 드라마죠. 제가 요즘 그때 안 봤어요. 2014년에 안 보고 최근 들어서 지금 한 편씩 보고 있습니다. 근데 정말 잘 만든 드라마더라고요. 그 미생을 이렇게 보면서 장그래 뭐 바둑을 두둔 친구니까
머리가 좋긴 하겠죠. 그렇지만은 그 친구의 grit, 정말 그 친구야말로 grit, 열정과 끈기, 근성, 이런 게 가장 높이 살만한 덕목이죠. 네. 그렇지만 이제 뭐 아직 끝까지 안 봤어요. 네. 사회의 큰 벽에 부딪히겠죠. 부딪힌다고 하더라고요. 자, 그래도 아무튼 grit, 뭐 여러분들처럼 대학까지 나오고 그 다음에 그런 grit가 있어봐요. 여러분들은 참 잘 될 겁니다. 자, who's going to earn the most money? 자, 누가 그 잡을 가지고 계속 유지하고 도대체 누가 가장 많은 돈을 벌 것인가? 어떤 사람이 벌겠어요? grit, grit가 있는 사람이, 근성이 있는 사람이 할 것이다. 끈기. 자, in all those very different contexts, 이런 모든 다른 컨텍스트 속에서 한 번은 뭐 웨스트 포인트 밀리터리 어카데미에 갔고요. 그 다음에 어디 갔죠? 내셔널 스펠링 비도 갔고요. 그 다음에 어디도 갔어요? 루키 티처스 한테 갔죠. 그 다음에 또 어디로 갔어요? 프라이빗 컴퍼니스 한테 갔죠. 그래서 이러한 다양한 circumstances를 본 겁니다. 이런 컨텍스트에서 one characteristic emerged as a significant predictor of success. 하나의 특징이 성공의 가장 중요한 예측자로서 떠올렸어요. 자, 뭐가? 이것이 있으니까 성공하더라. 이게 있는 사람이 성공할 가능성이 많아. 라고 하는 predictor라고 하는 게 발견이 됐다 이런 말입니다. 그게 뭐냐? And it wasn't social intelligence. 이건 사회적 지능, 사람들 사회성도 중요하죠. 근데 사회적 지능 아니고요. It wasn't good looks. 이거는 뭐 잘생긴 거 그런 거 아니고요. Physical health, 건강 아니고요. It wasn't IQ, IQ도 아니고요. It was grit. 그건 바로 grit였다. 이렇게 얘기합니다. 그러니까 열정이 제일 중요해. 자, grit is passion and perseverance for a long-term goals. grit라고 하는 것은 long-term goal, 장기적인 목적을 위한 열정과 perseverance, 인내심이라는 겁니다. 이번에 화성 탐사기가 왜 그 나사에서 그 화성에 내려앉았죠. 걔 이름이 뭔지 아세요? 걔 이름이 perseverance예요. perseverance, 인내심. passion and perseverance. 자, grit is having stamina. grit는 스태미나를 갖는 것이다. 인내심, 뭐 이런 거죠. Grit is sticking with your future, day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. Grit는 미래에 매달릴 수 있는 그런 능력이에요. Day in, day out, 항상. Not just for, 그냥 일주일 동안 달랑. For just a month, 한 달 동안 이런 거 아니라는 거예요. For years, 수년에 걸쳐서. 그 화성 탐사기 하는 것도 뭐 단박에 일주일 만에 했겠어요? 몇 달 만에 했겠어요? 수년 동안에 해서 했겠죠. Working really hard, 정말 열심히 일하는 것. To make that future a reality. 그런 미래가 현실로 만들기 위해서 정말 열심히 일하는 것. 자, grit is living life like it's marathon, not a sprint. 자, grit라는 건 뭐냐? 인생을 사는 거예요. living life. 뭐처럼? 그 인생이 마라톤인 것처럼. 스프린트는 100m 달리기 이거예요. 100m 달리기가 아니고 마라톤인 것처럼 인생을 사는 것을 말한다. 꾸준히 체력을 조절해 가면서 꾸준히 노력하는 거죠. 뭐든지 10년만 한 가지를 열심히 하게 되면 꾸준히 열심히 하게 되면 그 분야의 전문가가 됩니다. 그래서 10,000시간의 법칙 뭐 이런 것도 있죠. 그 10,000시간이라는 것이 10년에 하루 2시간씩이라고 그래요. 하루에 2시간씩만 꾸준히 뭔가를 하게 되면 그 분야의 전문가가 된다는 것이죠. A few years ago, 수년 전에
I started studying grit in Chicago Public Schools. 나는 시카고 퍼블릭 스쿨에서 그리트를 연구하기 시작했다. 이건 시카고네요. 아까 뉴욕 퍼블릭 스쿨에서 자기가 가르쳤고 이제 연구는 시카고 퍼블릭 스쿨에서 이 학생들을 대상으로 연구를 한 거죠. I asked thousands of high school juniors. 이건 고등학교 우리식으로 하면 고등학교 2학년들이에요. 고등학교 2학년들 수천의 고등학교 2학년들에게 질문했어요. To take great questionnaire. 그리트에 관련된 질문지를 테이크하도록 치르도록 자 질문지 주고 거기 답하도록 했다 이런 말입니다. And then waited around more than a week. 그리고 한 1년 정도 기다렸어요. To see who would graduate. 누가 졸업하는지를 보려고 1년을 기다렸어요. 자 질문지 딱 돌리고 얘들 그리트가 얼마나 되는지를 쫙 본 거예요. 그리고 나서 이들 중에 어떤 애들이 졸업을 하는가 보는 거예요. 미국은 고등학교 왜 중간에 졸업 못한 애들도 많잖아요. It turns out, 여기서 it가 생략된 걸로 보시면 됩니다. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate. 그리트가 있는 아이들이 좀 더 의미 있게, 유의미하게 졸업할 가능성이 훨씬 더 많았어요. Even when I matched them on every characteristic I could measure. 내가 그 아이들을 다른 내가 측정할 수 있는 다른 조건에다가 애들을 매치시켰던 것보다도 그러니까 다른 조건은 뭐냐면 things like family income 가족 소득이죠. standardized achievement test score 이거는 뭐 예비고사라든지 뭐 수능 그 그러니까 얘네들은 고등학교 때 standardized한 그 표준 검사가 있어요. 검사가 아니고 테스트죠. 그 검사 결과 and even how safe kids felt when they were at school. 그들이 학교에 있을 때 얼마나 안전하게 느끼는가 뭐 등등등등과 아이들의 졸업하는 애들을 이렇게 매치를 시켜본 거예요. 근데 이게 별로 변별력이 이거하고 별로 매치가 안 되는 거예요. 그런데 가장 졸업하는 애들과 상관성이 있는 척도가 되는 것이 뭐냐? 그거는 그리트였다라는 겁니다. 근성이 있는 애들, 근성이 없는 애들. 이 차이였다라고 하는 것이 밝혀진 거죠. 패밀리 인컴 소용없다. 집에 아무리 돈이 많아도 근성이 있느냐 없느냐 여기에 달려있다는 거예요. 우리는 뭐 금수저음수저 굉장히 중요시하죠. 그리고 상당히 뭐 많이 영향을 끼치긴 해요. 그렇다 하더라도 역시 grit, 내가 하고자 하는 욕구 뭐 이런 것이 훨씬 더 장기적인 측면에서 볼 때는 이렇게 더 중요하다는 겁니다. So it's not just that West Points or National Spelling Bee that grit matters. grit가 중요한 grit matters 하면 grit가 중요하다 이런 말이에요. grit가 중요한 것은 그저 West Point나 National Spelling Bee만은 아니었다. It's also in school. 학교에서도 그랬다. Especially for kids at risk for dropping out. 학교를 중도에 그만둘 위험에 있는 아이들에게는 특별히 그랬다. 가정 사정이 어때서 중도에 뭐 사정이 나빠져서 중도에 그만둘 아이들이 있어요. 그러면 이들 중에 누가 졸업을 하느냐? 그거는 그리트가 있는 애들이 졸업을 하고 그리트가 없는 애들은 졸업을 못한다. 라고 하는 것을 검증해낸 거죠. To me, the most shocking thing about grit is how little we know and how little science knows about building it. 내게 그리트에 대해서 가장 놀라운 충격적이었던 것은 뭐냐면 how little we know, 우리가 얼마나 그것에 대해서 모르는지. How little science knows, 과학도 몰라요. About building it, 그 그리트를 갖다 어떻게 애들한테서 만들어주는지. 야, 너 그리트 근성을 좀 가져. 말로만 해도 소용이 없어요. 뭔가 훈련을 시키고 해서 사이언스 이제 연구를 해가지고 어떻게 하면 학생들에게 그리트를 만들어줄 수 있는가 이걸 연구를 해야 되는데 사이언스도 모르고 그리고 사이콜로지스트도 모르고 잘 모르더라. 그게 바로 나에게는 매우 쇼킹했다. 이렇게 얘기하는 겁니다. Every day parents and teachers ask me. 매일매일 부모들과 선생님들은 나한테 물어요. 박사님이니까. How do I build grits in kids? 아이들에게서 어떻게 그리트를 만들어줄 수 있을까요? 어떻게 세울 수 있을까요? 어떻게 근성 있는 사람들을 만들어줄 수 있을까요? 애들을. 뭐 타고난 것도 있긴 하겠죠. 그렇지만은 동기부여 어떻게 보면 타고난 것일 수도 있는데 근성 자체가
근데 어떻게 빌드 할 수 있는 방법도 있긴 있을 거예요. 제가 어렸을 때 그 괴테가 했던 말들 중에 가장 인상적인 말이 뭐냐면 천재라는 게 뭐냐. 그 말이 굉장히 인상적이어서 우린 천재 하면은 뭐 어우 아인슈타인 이렇게 생각하잖아요. 근데 천재는 뭐냐? 스스로 동기부여를 할 수 있는 사람. 그 말을 보고 깜짝 놀랐어요. 그러니까 스스로 근성이 있는 사람 이런 말이죠. 스스로 근성을 갖고 끊임없이 뭔가를 알고자 하는 욕구를 갖고 뭔가를 해야 되겠다라고 하는 강한 욕망을 갖는 것이죠. 그죠? 타고나는 그런 성격도 있는 것 같아요. 근데 그걸 교육은 뭐예요? 빌드하는 거죠. cultivate. 이렇게 끄집어내는 거잖아요. 우리 안에 있는 능력을. 그러니까 이것도 교육이 어떻게 하면 학생들에게 grit를 build할 수 있을까? 그거를 연구를 하긴 해야 되죠. 이거 이제 엔젤라 더크워스가 하는 일이에요. 자, 그래서 어디냐? 여기죠. 잠깐만요. 누가 왔네. 예. 잠깐만요.